welcome to Antarctica. So actually I'm not a blogger. ഞാൻ ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു 4 months അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ ക്രൂസിലാണ് ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് ക്രൂസ് വോയാജ് അന്റാർട്ടിക്കയില്ല. സോ ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ഇൻ 4 months. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് മിസ്റ്റീരിയസ് പ്ലേസിലാണ്. ഐലൻഡിൻ്റെ പേര് ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വോൾക്കാനോ പൊട്ടി ഉണ്ടായ ഐലൻഡാണ്, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. സോ നമ്മളിന്ന് അവിടെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സൈഡിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം മറ്റേ നീരാവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പോകുന്നത്. കണ്ടോ കണ്ടോ. You must feel the water just here on the beach. It's hot. Hot? Hot water, yeah. It's quite cool. Hot. Yeah, because... Yeah. Frederick will tell you all about it. Hello everybody. Hello. Welcome to Deception Island. How are you doing? Very cool. You good? Yes? Cold. Maybe it's cold. No, this is okay. So, quick little briefing before you go anywhere. And full attention, please. So, here in Deception Island, in Whalers Bay, you're able to go for a little wander around. We've got old whaling station over on this side and British Base B. We also got an airplane hangar over there. That's the gray building you see there. You can walk along the beach. You can follow the poles that we put out to the hangar. If you see any poles like this means no-go zone. Same thing, walk along the beach here to the 2 boats. And if you see any poles, no-go zone. Don't go inland anywhere. Don't walk in the remains like the boats and things that you see there are broken down. And anything here, everything is protected. All the historical buildings and things. Do not go inside. 5 meters is the rule to stay out, because they can collapse at any point in time. You can wander around. We've got people around as well. You can ask them about it. And the border is the hangar over there and the boat over there. Okay? If you see any scientific equipment, any modern things sticking out of the ground, you're wondering, oh, what's that? And you want to walk up to it, do not do that. 20 meters, please. There is some seismic equipment around there. They're checking the bases on the other side. They're just monitoring if it's going to erupt or not here. So we don't want to go close. 20 meters, please. And wildlife, what's the distance? 5 meters. 5 meters, 15 feet, 1 car length, 1 Zodiac, right? Yeah. Keep that distance. And do not kneel down or anything like that with the wildlife. Not take photos like that. You've got Seaborn logos all over. If you do that, you're putting us in trouble if you post anything on social media. Yes, sir. Okay? Now, right now, 3:25. If you're back here, latest 4:25. Okay? 1 hour. And then you can enjoy it. Make sure you stick your hands here on the beach, in the rocks, in the water. Not in the water here, but just right there. Feel it's hot. You can also wiggle down. That's how I keep my toes toasty, okay? So, that's it. Enjoy your time. Slide on up here. And then you spin looking at the ocean, okay? Look, yeah, spin out. You want to leave the Zodiac out on the side. ആദ്യമായിട്ട് കാലിലെത്തിയത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇത് എൻ്റെ ജോബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു 4 months അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ട്. ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വഴി ഷിപ്പ് വോയേജ് ത്രൂ ഡ്രേക്ക് പാസേജ്. ഇവിടെ കടന്നുവരുന്ന ചാനലിനെ പറയും നെപ്റ്റ്യൂൺസ് ബിലോസ്. ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡ് മറ്റുള്ള അന്റാർട്ടിക്ക ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു വോൾക്കേനോ ദ്വീപ്. പുറത്ത് തണുപ്പും മഞ്ഞുമാണ്, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അതിചൂടുള്ള അഗ്നിപർവ്വതം. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ: പെൻഗ്വിൻ കോളനീസ്, ക്യൂട്ട് പെൻഗ്വിനുകളുടെ വലിയ സെറ്റിൽമെന്റ്. ഹോട്ട് ബീച്ച്, ഉഷ്ണ ജലചുരുൾ നിലം. യു ക്യാൻ ലിറ്ററലി ഫീൽ വാം വാട്ടർ ബബ്ലിംഗ് അണ്ടർ ദി ഐസി സാൻഡ്. ആക്റ്റീവ് ഫ്യൂമറോൾസ്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുകയുന്ന വാതകങ്ങൾ.
ഇവിടത്തെ അത്ഭുതങ്ങളും സസ്യജന്തുജീവികളും പൗരാണികവും ശാസ്ത്രീയ ചരിത്രവും അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ദ്വീപ് വലിയ ഒരു രഹസ്യ സഞ്ചാര സ്ഥലമായി തോന്നും. ഈ ദ്വീപ് പഴയകാലത്ത് സീലുകൾ വേട്ടയാടാനായുള്ള കേന്ദ്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ബ്രിട്ടീഷ്, നോർവീജിയൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് വെച്ചു. ഈ ദ്വീപിൽ 1912 ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷകർ ആദ്യമായി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1967 അഗ്നിപർവ്വതം പിളർന്നപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഗവേഷണ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു. പിന്നീട് 1970കളിൽ വീണ്ടും ഒരു ശക്തമായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം. Some people is like this, man. We are not. ഇവിടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഫണ്ണിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എവിടെ ചവിട്ടിയാലും അങ്ങ് താന്ന് പോകാം. കാരണം ഈ മഞ്ഞ് ഇരുന്നുണ്ടേ ഇങ്ങ് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകാൻ. അപ്പം നല്ല സ്ഥലം നോക്കി ചവിട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. India also, but I haven't go. Yeah, some people is like this, man. We are not. India also, but I haven't go. Yeah, some people is like this, man. We are not. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിവിടുത്തെ റൂൾസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞെടുക്കാനും പറ്റില്ല, ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ നടത്താൻ മാത്രം. വേനൽക്കാലം നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ.
ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡിൽ വേനൽക്കാലത്ത് താപനില 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് മുതൽ 11 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 52 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെ ഉയരാം. ഇത് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ച് ചൂടുള്ളതാണ്, കാരണം ദ്വീപിന്റെ അടിയിൽ സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതം നിലകൊള്ളുന്നു. ഇത് ദ്വീപിന്റെ ഉപരിതലത്തെ ചൂടാക്കുന്നു. ഈ സൈഡിലെ റിസർച്ചിങ് സെൻറ്റർ. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ മഞ്ഞൾ വിസിബിളാവും, പക്ഷെ വിൻ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് മഞ്ഞായി സെറ്റാവും, ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ പറ്റത്തില്ല. സോ എനിവേ ഐ വിൽ കം ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ 2 months ആസ് വെൽ. ഞാൻ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം വീണ്ടും. മഞ്ഞുകാലം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ. മഞ്ഞുകാലത്ത് താപനില -18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 0 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെ താഴാം. ഇത് ദ്വീപിന്റെ സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വത സാന്നിധ്യത്താൽ കുറച്ച് കുറവാണ്, പക്ഷേ തണുപ്പ് ശക്തമാണ്. Fully, I'm okay. Are you continue to film? Continue. I'll send it to you. Nice, but I like this one. Wow. Yeah. Wow, thank you. Okay, let's try. I'll take- Yeah, I'll take it. Like a, Portrait? why not? I don't know. Yeah. Yeah, portrait one of the best one. Yeah. Okay, like this? Yeah, yeah. Yeah. Jump, jump, jump. You ready? Yeah. 1, 2. You got it? I think so. Yeah, I got it. Perfect. I don't know the face, but I got it. Oh, this is. Oh, it's okay, I got it. Good, good. Yeah. You'll send it when you can. സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രം ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന്. സോ യു ആർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ. പുള്ളിക്കാരെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഫ് കോഴ്സ് വൈ നോട്ട്. സോ പുള്ളിക്കാരന് 2-3 ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത്. സോ ഇത് പഴയ കാലത്തെ റിസർച്ചിങ് സെൻ്ററാണ്. ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. Hey Ben.
Damn it. There's a wrong line. You should come this way. Yeah. You should go this way. You see the line? Okay. I'm going to check the fingers. അന്റാർട്ടിക്കയുടെ കാറ്റിലും മഞ്ഞിലും സംഭവിച്ച ആദ്യകാല ഏവിയേഷൻ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് 1956 ജനുവരി മാസം ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ നേവി നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡീപ് ഫ്രീസ് അന്റാർട്ടിക് മിഷൻ. ഡെ ഹാവിൽ ആൻഡ് കാനഡ ഓട്ടർ എന്ന ചെറിയ പ്രൊപ്പല്ലർ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നടന്നങ്ങെത്തി. ഞാൻ അവൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. കാരണം എവിടെ വെച്ചാലും കാലിങ്ങനെ മഞ്ഞിലങ്ങ് പുതഞ്ഞു പോവുക, താഴ്ന്നു പോവുക. അതുകൊണ്ട് അവൻ വെച്ച ഫുട് പ്രിൻറ്റിൽ കൂടെ കാലുവെച്ച് പോകും. അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. മഞ്ഞുവീഴ്ചയും വിസിബിലിറ്റി കുറവുമാണ് പ്രശ്നമായത്. അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഐലൻഡിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ പൈലറ്റിന് കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വിമാനം കാൽഡേറയുടെ ഉള്ളിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവശേഷിച്ച സ്പേസ് മതിയായിരുന്നില്ല. വിമാനം നേരെ കല്ല് നിറഞ്ഞ ഒരു തണ്ണീർ തടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു വീണു. എഞ്ചിനുള്ളിൽ തീ പിടിച്ചു. എന്നാൽ അത്ഭുതമായി എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രമേ പുറത്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. തണുപ്പ് കൊണ്ടല്ലേ നല്ല സ്നോയാണ്. Yeah, of course. Yeah. What? I should cover my face out. Otherwise I will get, yeah. Only my eye. തണുപ്പടിച്ചിട്ട് മൂക്കും കണ്ണെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തണുപ്പടി നല്ല ഫ്രീസിങ് ആയിരുന്നു. അത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പുറത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വൈറ്റ് സ്നോ ബീച്ച് പോലെ ഉണ്ട്. ഫുള്ള് വെള്ളം. അതിൽ നമ്മൾ കറുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്നാ ഭംഗി. There it goes. What? Nothing. You are dipping.
എൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രമേ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. തണുത്ത പണ്ടാണ്. നല്ല സ്നോയാണ്. Yeah, of course. അയ്യോ, മുഖം തണുത്ത് വിറച്ചുകൊണ്ട് വാണ്ടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? കാശ്മീരൊക്കെ പോയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട്